Can you see a diagram going given over here? What's it? It's a glass beaker where water is filled and a pencil was kept. At this age, you can see here it looks like a band. It looks like a band. You can see here it looks like a band. Okay, or it's like a broken one. Okay, this is what the one of the phenomenon which I want to show you over here. Now, just imagine, okay, you have a glass tumbler and you keep water in it, and in that water you pour one egg. Forget about egg, you put lemon. Now what happened? You can see, can you see the lemon, a bigger one? The same thing. Keep the water now, keep it over there. Remove the lemon and then take one normal, let's say 12 foot, 12 fonts, any reading material. Take your book and then keep it on the back side and see from the front. You can see the fonts are enlarged. Now what this happened exactly? Okay, when you go to the swimming pool, you can see that it looks shallow, but when you empty the water from the pond or from the swimming pool, you see it's very deep. Now what exactly make it that it looks like a shallow one? Okay, so let us understand this thing. Okay, there is one phenomenon which is responsible for that, and that is what also associated with light. And the very nice phenomenon is called refraction, and the refraction of light. What exactly the refraction of light means? It means that when, as you know, light travel in a straight line, but as you know, when a light when a light travel from one medium to another medium. Okay, now let's talk about this medium. Okay, I'm going to keep these words over here very nicely. These words are very important for us. What are these words? So this word is like that. Okay, it's a medium. Okay, we said a light travel from one medium to another medium. Okay, what exactly happened? Then it gets bent. Okay, what happened? Traveled from one medium to one line obliquely. This is the word which is very important. It's a obliquely. Okay, so obliquely, when it falls from travel from one medium to the another medium, the direction of propagation of light, propagation of light in the second medium changes. The propagation get changes. So boys and girls, this phenomenon is called refraction. It means કે એક ટ્રાવેલ કરે છે ઓબ્લિકલી. નાઉ વોટ ઇઝ ધેટ? ઓબ્લિકલી મતલબ એ સ્ટ્રેટમાં જશે ને તો કંઈ નહીં. ઓબ્લિકલી એટલે આપણા જોવાની દ્રષ્ટિ, એંગલ, એક એંગલથી જો લાઇટ પાસ થતી હોય, then it changes its direction of propagation from one medium to the another medium. એટલે કે આ ગ્લાસ મીડિયમ છે, આ માનો વોટર છે. This is what I have. It's a water. It's water. Okay, and this is what the air. I can see from here the light is entering from this part. When it enters inside, it deviated. Okay, so there are plenty of examples that we can take it for this in our day-to-day lives, from our day-to-day life. So what is that? You can see in water. Let's take an example of that. Let's take a shallow ball, bowl, shallow ball, and then put it on a one table, and then keep it inside the table. બરાબર, એટલે બોલની અંદર એને મૂકી દો. હવે એ જે સિક્કો અંદર મૂક્યો કોઈન, હવે તમે શું કરો? થોડા દૂર જતા રહો. ક્યાં સુધી દૂર જાઓ? જ્યાં સુધી તમને દેખાય નહીં ત્યાં સુધી એ જગ્યા પર ઊભા રહી જાઓ. હવે આસ્ક યોર ફ્રેન્ડ ઓર મમ્મી કે પપ્પા જે બી એમને કહો કે એની અંદર એ પાણી રેડે. હવે જેવું પાણી રેડશે તમને એ તે જગ્યા પરથી પહેલા નતો દેખાતો, હવે દેખાવાનું ચાલુ થઈ જશે. વોટ ડઝ ઇટ ધીસ? This is what a coin can be visible again on pouring water into the ball. The coin appears slightly raised above its actual position. અને આ જે ખાલી થોડી જગ્યા પર ઉપર આવ્યો ને એને આપણી ફિઝિક્સની ભાષાની અંદર એ લોકો apparent
વોટ વી કેન સે એપરન્ટ ઇમેજ અથવા તો એપરન્ટ ડિસ્ટન્સ કહે છે બેટા કે જે છે નહીં અને એના કરતાં પણ વધારે છે. તો ગાઈઝ આ વસ્તુને રિફ્રેક્શન થ્રુ અ રેક્ટેન્ગ્યુલર સ્લેબ આપણે જોઈએ. આ જ વસ્તુ આપણે એક બહુ મસ્ત વસ્તુથી કરી શકીશું. દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ refraction through a rectangular slab. So what happened exactly? You can see this. This is a rectangular slab. Whatever that. Okay, I have a ready-made figure because I tried to make it out over here, but it wasn't working very nicely. So I did it in this way. Now what exactly happened? કે આ એક છે PQR લઈ લીધો મેં. શું લઈ લીધો? તો મારો જે PQR છે એ મારો ગ્લાસ સ્લેબ છે. એટલે કે આની એક ડેન્સિટી છે, આ ગ્લાસ છે એક મીડિયમ, આ એક મીડિયમ એર છે. અહીંયાથી એક લાઇટ રે પાસ થાય છે. હવે આપણને નોર્મલી તો કેવું છે કે સર આપણને ખબર કેમ નહીં પડે? તો એક ગ્લાસ સ્લેબ મૂકીને આનો એક એક્સપેરિમેન્ટ છે which you can see on YouTube also. When it will real class will start, I will also show you. If it is possible, I will make a small video on this. Okay, how does it happen and how can we make it out this thing? તો અહીંયા રિફ્રેક્શન થાય. તો ગાઈઝ આ રિફ્રેક્શન શું છે? આ છે 10.10 એક્ટિવિટી. એની અંદર આપણે એક પેપર લીધું, વ્હાઇટ શીટ લીધી. એ વ્હાઇટ શીટ ઉપર આપણે શું મૂક્યો? ગ્લાસ સ્લેબ મૂક્યો. હવે એ ગ્લાસ સ્લેબ ઉપર એક પોઈન્ટ મૂકી દઈએ. PQ સરફેસ પરથી આ લાઇટ ઇન્ટર થશે. એટલે આને કહેવાય ઇન્સિડન્ટ રે. હવે આ જે લાઇટ આવવાની આપણને જે અત્યારે અહીંયા જે આપણને આ લાઇટ મળશે, ઓકે, આને હું ઇન્સિડન્ટ રે કહું છું. શું કહું છું? ઇન્સિડન્ટ રે. બરોબર. હવે અહીંયાથી પડી એટલે એકચ્યુઅલી કરીએ છીએ શું? તો કે આ જગ્યા પર કરવી હોય ને તો અહીંયા બે પિન મૂકી દેવાની. હવે સામેની સાઈડ આવતું રહેવાનું તમારે અને આફ્ટર કમિંગ ઓવર ધેર યુ કેન કીપ ધ પિન બાય વોચિંગ ઓવર ધેર. ત્યાંથી જોવાનું કે એક્ઝેક્ટ એક પિનને આજુબાજુ દેખાતી પિન અહીં મૂકો, બીજી અહીં મૂકો. હવે શું કરવાનું? તો કે એ ગ્લાસ સ્લેબ ઉઠાવી લેવાનો. એ પહેલા આપણે એની બાઉન્ડ્રી ડ્રો કરી દીધી હશે. આફ્ટર ડ્રોઈંગ દેટ કે આ જગ્યા પર જે PQ સરફેસ છે ત્યાં એક પોઈન્ટ મૂકવાનો અને ત્યાં વિથ હેલ્પ ઓફ અ પ્રોટેક્ટર, what I need to do with the help of a protector, અહીંયા હું શું કરીશ? તો 90 ડિગ્રી ડ્રો કરી દઈશ. અને આ જે લાઈન બનાવી એને નોર્મલ કહીએ છીએ. આને આપણે MN કહી શકીએ અને આને M' કહી શકીએ. બરોબર. તો આ વસ્તુ થઈશું તો કે બેટા આ એક નોર્મલ છે, નોર્મલ 90 ડિગ્રી પર. તો હવે ધ એંગલ બિટવીન નોર્મલ એન્ડ ઇન્સિડન્ટ રે ઇઝ કોલ્ડ ઇન્સિડન્ટ એંગલ. એને શું કહેવાય? ઇન્સિડન્ટ એંગલ કહેવાય. ઓર એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ પણ આપણે કહી શકીએ. હવે શું થશે તમારું? તો વેન યુ જસ્ટ એન્ટર ધીસ વન, હવે આ ઉઠાવી લીધું એટલે તમે ઉઠાવશો એટલે આ લાઈન વચ્ચે મળશે. તો આ લાઈન શું છે? તો ધીસ લાઈન ઇઝ કોલ્ડ રિફ્રેક્ટેડ રે. વોટ ઇઝ ઇટ કોલ્ડ? ઇટ્સ કોલ્ડ રિફ્રેક્ટેડ રે. હવે આ રિફ્રેક્ટ થયેલો રે છે. આ એક્સપેરિમેન્ટથી આપણને ખબર પડે ને. તમારે જોવું હોય તો એક લેઝર લાઇટ લેવાની, મૂકવાની અને ત્યાંથી જોશો એટલે શું થશે કે એ આ સરફેસ પર અથડાઈને પાછી પણ લાઇટ જતી દેખાશે અને અમુક અહીંથી પાસ થતી પણ લાઇટ દેખાશે. ઓકે, તો એ બે જગ્યા પર બે ફિનોમિનન થાય છે. ધ મેઇન ફિનોમિનન ઇઝ અ રિફ્રેક્ટેડ રે. રિફ્રેક્શન થાય છે. હવે આ જે જગ્યા પર આ જે એંગલ બન્યો એને રિફ્રેક્ટેડ એંગલ કહેવાય. ધ એંગલ ઓફ રિફ્રેક્શન કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયાથી શું થાય? તો કે જેવો એ બહાર નીકળ્યો અહીંયા નીકળી ગયો, આ એરો આમ ગયો. તો જો આ જે રે નીકળ્યો એને આપણે ઇમર્જન્ટ કહીએ. શું કહીએ? વી કોલ્ડ ઇટ એઝ એન ઇમર્જન્ટ રે. આ રેને આપણે ઇમર્જન્ટ રે કહીશું. કેમ? તો કે બહાર નીકળ્યો છે આફ્ટર રિફ્રેક્ટિંગ. ઇન્સિડન્ટ, રિફ્રેક્ટેડ રે અને ઇમર્જન્ટ રે. અને બેટા વોટ હેપન? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ E. આને કહેવાય એંગલ ઓફ ઇમર્જન્સ. વોટ ઇઝ ઇટ કોલ્ડ? એંગલ ઓફ ઇમર્જન્સ. આને પર મેઝર કેવી રીતે કરવાનું? તો કે રાઈટ એંગલ પર મૂકી અને એંગલ લઈ અને પ્રોટેક્ટરથી આપણે એને મેઝર કરી લઈએ. તો આ વસ્તુ થાય છે. તો અહીંયા શું થાય છે? સપોઝ કે આ વસ્તુ જો ના થતી હોત તો તમે શું કરે? આને અહીંથી ઉઠાવે, આ લાઈનને ખેંચી નાખો સીધી પેરેલલ. તો તમને એક અહીંયા લાઈન મળે પેરેલલ. હવે આ જો વચ્ચે ગ્લાસ સ્લેબ ના હોત તો માય લાઇટ કુડ હેવ ટ્રાવેલ્ડ ઇન ધીસ મેનર. એ અહીંથી આખી આમાં નીકળી ગઈ હોત, ધડ 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 કરતી બહાર આમ નીકળી ગઈ હોત. ઓકે, ધીસ ઇઝ વે ઇટ કુડ હેવ ટ્રાવેલ્ડ. ઓકે, બટ એવું થતું નથી. that is not taking place guys over here. અને what does it mean? એ નથી થતું એનો મતલબ શું થયો? આપણને શું ખબર પડી? તો કે we come to know that કે આ ના થયું એટલે કે વચ્ચે રિફ્રેક્શન થયું છે. અને બેટા આ જે વસ્તુ કહેવાય ને, જે એની ઓરિજિનલ જગ્યા પરથી બીજી જગ્યાએ ને, એને કહેવાય લેટરલ શિફ્ટ. વોટ ઇઝ ઇટ કોલ્ડ? ઇટ્સ કોલ્ડ અ લેટરલ શિફ્ટ. તો રિફ્રેક્શન કોના કારણે થાય છે? તો કે પહેલામાં છેલ્લું કે એક કે એ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. સ્પીડ ઓફ લાઇટ. બરોબર. એટલે કે સ્પીડ ઓફ લાઇટ એટલે કે જ્યારે એર એ રેરર મીડિયમ કહેવાય કે જેની ડેન્સિટી ઓછી છે, ડેન્સર મીડિયમ કહેવાય જેની ડેન્સિટી વધારે છે.
એર રેરર મીડિયમમાંથી ડેન્સર મીડિયમમાં કોઈ લાઇટ એન્ટર થાય તો એની સ્પીડ ડિક્રીઝ થઈ જાય. શું થઈ જાય? સ્પીડ ડિક્રીઝિસ. અને જો ઊંધું, ડેન્સરમાંથી રેરર, આ રેરરમાંથી ડેન્સર આવે તો સ્પીડ ડિક્રીઝ થઈ, ડેન્સરમાંથી રેરર જાય તો સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. એટલે શું થાય કે જો અહીંયાથી જે આવે શું કરે તો કે રેરરમાંથી ડેન્સરમાં એટલે રિફ્રેક્ટેડ રેટ થોડોક નોર્મલ બાજુ જાય, અને અહીંયાથી બહાર છૂટો ગયો એટલે સ્પ્રિંગ છટકી તો દૂર જાય, એટલે વોટ હેપન, એ અહીંયાથી દૂર જાય. જો આ અને આ અલગ હશે, બટ એંગલ આઈ અને એંગલ આર સેમ હશે. એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ એન્ડ એંગલ ઓફ રિફ્રેક્શન આર સેમ. અને આના પરથી બેટા બે રૂલ તૈયાર થયા, જેને આપણે કહીએ છીએ કે રૂલ્સ ઓફ refraction, laws of refraction of light, laws of refraction of light. તો આ શું છે એક્ઝેક્ટલી? તો પહેલો રૂલ કયો? તો કે પહેલો રૂલ બહુ સિમ્પલ છે. ઇન્સિડન્ટ રે, રિફ્રેક્ટેડ રે and normal at the interface of two transparent media at a point of incidence all lie in the same plane. તો જો એમણે શું કીધું? આ નોર્મલ રે, આ રિફ્રેક્ટેડ રે અને ધ નોર્મલ ટુ ધ ઇન્ટરફેસ, આ નોર્મલ ટુ ધ ઇન્ટરફેસ, આ ત્રણે ત્રણ કેવા છે? તો કે એક જ મીડિયમમાં રહે છે. અને આ લોઝ ઓફ રિફ્રેક્શન છે ગાઈઝ. તમને મોટા ભાગે ક્વેશ્ચનમાં આ જ પૂછશે કે રાઇટ લોઝ ઓફ રિફ્રેક્શન. તમે યાદ કરી લેજો, પેજ નંબર 174 પર આપેલો જ છે એ લોઝ. હું એક બી લો લખવા તૈયાર નથી અહીંયા, બરોબર છે. સેકન્ડ લો શું કહે છે? ઇટ્સ કોલ્ડ અ સ્નેલ્સ લો. એને સ્નેલ્સ લો પણ કહેવાય છે. એ શું કહે છે? તો કે કોઈ બી એક એંગલ છે, એટલે કે sin I upon sin R is equals to something which is called a constant. બરોબર? તો શું કહે છે? The ratio of sin of angle of incident to the sin of angle of refraction is a constant for a light of a given color for a given pair of media. એટલે કે આ એર ને ગ્લાસ માટે આ વસ્તુ કોન્સ્ટન્ટ આવી જોઈએ રેશિયોનો. અને આ કેવો હોય? આઈ મોટે ભાગે લેસ ધેન, આ જે આઈ છે એ ગ્રેટર દેન 0 હોય અને લેસ દેન 90 હોય. આટલો એંગલ બને, એનાથી વધારે ના જાય. બરોબર છે? કેમ? તો કે આપણને ખબર છે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયોઝ આની ઉપરથી આપણે ભણ્યા નથી અત્યારે. ઇન હાયર ક્લાસીસ યુ કેન ગો ફોર ધીસ વન. તો ગાઈઝ આના પરથી આપણને શું છે? આ જે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ મળીને બેટા, એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુને એક નવો કોન્સેપ્ટ, નવો નામ આપવામાં આવ્યું, અને એને કહેવામાં આવ્યો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. બરોબર? અને એને આ બધાએ એવું કહી દીધું, નામ આપ્યું રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. તો આ ક્યારે બને રિફ્રેક્શન? તો કે આ ગ્લાસ લેબમાં છે. આ એક 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન થઈ શકે છે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આ બધું જ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે. વોટ એવર ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ગિવન, આઈ હેવ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ ધેટ. અને આ એક ઇન્ટરફેસ છે, ઓપોઝિટ સાઈડથી બહાર નીકળે, આને ઇન્સિડન્ટ રે કહેવાય, એને રિફ્રેક્ટેડ રે કહેવાય, એને ઇમર્જન્ટ રે કહેવાય. અને આ બધું જ આપણે શાંતિથી ડ્રો કરવાની ડાયાગ્રામ અને પછી લખવાનું. ઓકે, ધેટ ઇઝ વોટ યુ કેન ડુ ઇટ. ધીસ ઇઝ very very important for the point of view of your examination. Now let's see the another concept which comes out over there from the laws of refraction. Second one, refractive index. So now let's see what is refractive index. As we know કે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ એટલે શું? તો કે આપણે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે એક વસ્તુ. શું કરી ચૂક્યા છે? તો કે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે. બરોબર? તો શું કહે છે? તો કે યુ હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ ધેટ કે a ray of light travels obliquely from one transparent medium to another transparent medium will change the direction in the second medium. તો કેટલા એક્સટેન્ટ સુધી થાય? The extent of change in a direction that takes place in a given pair of media is expressed in the term of refractive index. એટલે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ શું છે? એક એવી વેલ્યુ છે કે જે આપણને બતાવે છે કે આટલા એક્સટેન્ટ સુધી આ બેની વચ્ચેનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો હશે. અને એક કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ હોય કોઈ બી મીડિયમ માટે. એર અને ગ્લાસ લઈ લો, બરોબર? એર અને ડાયમંડ લઈ લો, બરોબર? વોટર અને ગ્લાસ લઈ લો, બરોબર? ઓકે, અથવા તો વોટર ને એર લઈ લો. તો આવી રીતે આવા અલગ અલગ મટીરિયલ બને. ઓકે, આવા અલગ અલગ મીડિયા બને, અને એ લોકોનો જે રેશિયો મળે સાઇન આઈ અપોન સાઇન આર નો, તો એને આપણે કહીએ છીએ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ, ને એ કહીશું આપણે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ can be linked a very important quantity, physical quantity, relative of speed of propagation of light in different medium. એટલે કે શું બતાવે છે? તો કે આ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ એક બીજી વસ્તુને પણ કહે છે.
તો એ વાત કરે છે સ્પીડ ઓફ લાઇટની ડિફરન્ટ મીડિયમમાં. તો વેક્યુમની અંદર આપણને તો ખબર જ છે, નાના હતા ત્યારથી ભણીએ છીએ લોઅર ક્લાસમાં, કે સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન વેક્યુમ તો કેટલી છે એની વેક્યુમમાં, તો કે 3.0 ઇન્ટુ 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. 1 મીટર 1 સેકન્ડની અંદર આટલા મીટર કટ કરે છે, આટલી સ્પીડ છે એની ફાસ્ટેસ્ટ. બધા કરતા એરની અંદર આપણે ફાસ્ટેસ્ટ સ્પીડ વેક્યુમની અંદર આ ફાસ્ટેસ્ટ સ્પીડ છે. ઓકે, VACUUMM વેક્યુમમાં આ એની સ્પીડ છે. અને આ યાદ રાખવાનું કેમ, તો કે MCQ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. So in the air, the speed of light is only marginally less. થોડોક નાની છે પણ વધારે તો પણ મોટે ભાગે હાયર ક્લાસમાં જશો એટલે તમને આ જ વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની કહેશે. Why? Because speed of light is very negligibly less. Okay, compared to the vacuum, it reduces comparable in glass અને એરમાં એ વધારે પડતો ચેન્જ આપે છે. ઓકે, તો શું કહીએ આપણે, તો કે માનો કે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ લખવો હોય તો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સને આપણે ઈટા, આને એન એ એન નથી, આને ઈટા કહેવાય. ઈટા 2:1 લખીએ. 2:1 એટલે શું, તો કે પહેલો મીડિયમ. તો સ્પીડ અહીંયા લખવાનું કે પહેલા સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન મીડિયમ 1, ઇન મીડિયમ આ મિડ 1 લખું છું, બરોબર. અને અહીંયા સેકન્ડમાં જો ઊંધું યાદ રાખજો, આની અંદર રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સની અંદર જ્યારે બી સ્પીડની જોડે કમ્પેરિઝન કરો ને તો મીડિયમ 2:1 કે એટલે પહેલા જે ફર્સ્ટ મીડિયમ હોય, ઓકે, એને નીચે ઉપર રાખવાનો અને નીચે પેલાને રાખવાનો, સેકન્ડ મીડિયમને નીચે રાખવાનો. સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન મીડિયમ 2, આટલું તમારે ધ્યાન રાખીને ચાલવાનું છે. તો આને શું કહેવાય, N21. તો સ્પીડ ઓફ લાઇટને V1 કહી દો, સ્પીડ ઓફ લાઇટને V2 કહી દો. આવી રીતે આપણને મળે બેટા, અને આનો રેશિયો આવી રીતે આપણને ખ્યાલ આવે. સો ઇન મીડિયમ 1 ઇઝ વેક્યુમ ઓર અ ગેસ. જો માનો કે આ જે મીડિયમ 1 છે બેટા એ વેક્યુમ કે ગેસ હોય તો શું સમજવાનું, વેક્યુમ ઓર એર હોય તો ધ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ મીડિયમ 2 ઇઝ કન્સિડર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વેક્યુમ. એન્ડ આને આપણે એબ્સોલ્યુટ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કહીશું. શું કહીશું એને, એબ્સોલ્યુટ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. એટલે N ઓફ M કોઈ બી મીડિયમનો જો જોતો હોય તો તમારે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું કે સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન એર લખી દેવાનું, અને તમારે લાઇટ ઇન એરની ફોર્મ્યુલામાં 3.0 ઇન્ટુ 10⁸ જ લખવાનું, અને નીચે કોઈ બીની સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન વોટર ઇન મીડિયમ લખી દેવાનું. બસ આટલું યાદ રાખવાનું. એટલે આના માટે તમારે આ ફોર્મ્યુલા લખાય C/V. C મતલબ લાઇટ, સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન ધીસ વન. અને બેટા આવી રીતે જો તમને કોઈએ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કહી દીધો હોય, માનો કે તમારી બુકમાં ટેબલ 10.3 આપ્યું છે, એમાં રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ વોટર આપણને 1.31 આપ્યો છે, તો મને જો સ્પીડ ઓફ લાઇટ સ્પીડ ઓફ વોટર શોધવો હોય, સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન વોટર શોધવી હોય તો હું શું કરીશ, તો કે છે કે NW ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પીડ ઓફ લાઇટ in air divided by speed of light in water. આવું કરી દઈશ, બરોબર. હવે આ 1.31 છે તો 1.31 લખી દઈએ. આની સ્પીડ તો મને ખબર જ છે, 3.0 ઇન્ટુ 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ 3. લેટ મી રાઇટ ઇટ ઇન પ્રોપર મેનર. ધીસ ઇઝ 3 બેટા. તો અને આ શું છે, તો કે સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન વોટર, એટલે એને VW લખી દઈએ, બરોબર. વોટર તો મારે એ શોધવી છે, VW ઉપર જતો રહ્યો, 3.0 ઇન્ટુ 10⁸ ડિવાઇડેડ બાય 1.31. અને આનો જે આન્સર મળે આપણને, બરોબર છે, એ આપણી સ્પીડ ઓફ લાઇટ ઇન વોટર કહેવાશે. ઓકે, તો એના માટે આપણે શું કરવાનું, તો કે સિમ્પલી આનું ડિવિઝન કરી નાખવાનું. અને યુ પીપલ આર વેરી વેલ વર્સ્ડ વિથ ધીસ ડિવિઝન, એટલે તમને તો બહુ શાંતિથી આનો આન્સર મળી જ જશે. તો 2.29 ઇન્ટુ 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ સ્પીડ ઓફ લાઇટ છે ઇન વોટર. વોટરની અંદર લાઇટની સ્પીડ આટલી છે બેટા. અને આ બધી વેલ્યુ પરથી તો ઓપ્ટિકલી ડેન્સર મીડિયમ મે નોટ પોસેસ ગ્રેટર માસ ડેન્સિટી
એટલે કે કેરોસીન હેવિંગ હાયર. હવે જો ઉપર અહીં કેરોસીનની તમને વેલ્યુ આપી હશે એટલે આપણને વોટરની સ્પીડ ખબર પડી ગઈ, અહીંયા ખબર પડી ગઈ કે લાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.33, બરોબર. તો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ ક્રાઉન એટલે કે ક્રાઉન ગ્લાસની વાત કરીને મે બી આપણને આવી રીતે ખબર પડે. તમારે આ કોઈ વેલ્યુ લર્ન કરવાની જરૂર નથી, ખાલી એટલું યાદ રાખજો કે હાઈએસ્ટ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કોનો છે, તો કે ડાયમંડનો છે, બરોબર છે. એ જ વસ્તુ તમારે ખાસ કરીને ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે બેટા. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જ્યારે કોઈ બી લાઇટ ડાયવર્ટ થતી હોય એક મીડિયમમાંથી બીજા મીડિયમમાં, તો તમારે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે અહીંયા તો કે મેં જેમ કીધું તો કે રેરર ટુ ડેન્સરમાં જતી હોય લાઇટ ટ્રાવેલ કરતી હોય, તો રેરરથી ડેન્સરમાં તો એની સ્પીડ ઓછી થાય એટલે ઇટ બેન્ડ્સ ટુવર્ડ્સ નોર્મલ, બેન્ડ ટુવર્ડ્સ નોર્મલ, એ નોર્મલની બાજુ બેન્ડ થશે. અને જો એ ડેન્સરમાંથી રેરરમાં જતો હોય તો ઇટ બેન્ડ્સ અવે ફ્રોમ ધ નોર્મલ. કેવો જાય? અવે ફ્રોમ નોર્મલ. તો ગાઈઝ આટલી વસ્તુ તમે શીખ્યા આજે, અને આના પછીના જે ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે એ તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર લખી નાખજો. અને જો કોઈ જગ્યા પર તમને તકલીફ પડે તો યુ કેન write it down your doubts in the comment box in given over there. Thank you. Have a nice time.